जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज भिडियो जानिबा पवित्र गणेश पूजा दिन केउं काम करिबा द्वारा घरे सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होइथाए एवं धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर मध्य होइथाए एवं एही जिंस घर को आनिबा द्वारा धनर आगमन होइथाए एवं जेउमानंक जातक रे केतु ग्रह एवं बुध ग्रहंकर दोष लागिथाए तो से माने ई गणेश चतुर्थी रे किछि उपाय करिबा द्वारा एही सब दोषरो मुक्ति मिलिथाए। तेबे फ्रेंड्स ए वीडियो माध्यम रे संपूर्ण विषय रे जानिबा सेति पई फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। प्रभुंक कृपा हेले आपनक जीवन रे प्रत्येक दुख कष्ट निश्चय दूर हेबो। तेबे चलंतु फ्रेंड्स वीडियो आरंभ करिबा। फ्रेंड्स हिंदू धर्म रे प्रथम पूज्य और बुद्धिर देवता श्री गणेश भगवान को पूजा 10 दिन प्रमुख पर्व वर्षर थरे आसी थाए, जहा गणेश चतुर्थी नाम रे नामित अटे। गणेश चतुर्थी रे एही प्रसिद्ध पर्व पूरा देश रे उत्साह सह बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए। एही दिन श्री गणेश को बहु आडंबरे बाजा बजाई श्री गणेश को घर को अणा जाई थाए, जहा द्वारा पूरा वातावरण गणपति नामर स्वर रे प्रसार होइथाए। तेबे एही गणेश चतुर्थी 2024 रे आरंभ समय होउछि 6 सेप्टेम्बर द्विपहर 3:01। चतुर्थी तिथि समाप्त हेबो 7 सेप्टेम्बर संध्या 5:37 रे। तो एही वर्ष 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन गणेश चतुर्थीर पर्व पालन करा जिवो। मान्यता रही जे एही दिन श्री गणेश को घर को आनिबा द्वारा श्री गणपति आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। श्री गणेश चतुर्थी 2024 रो शुभ मुहूर्त कौन रही आसंतु जानिबा। तो एही वर्ष गणेश चतुर्थी 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन पड़ू अछि। प्रभु गणेश स्थापनार शुभ मुहूर्त होउछि 7 सेप्टेम्बर सकाळ 11:02 रु द्विपहर 1:29 पर्यंत रहिबो। एही समय रे भगवान गणेश पूजा अर्चना करा जाई पारिबो। एही दिन पूजा समय श्री गणेश मंत्र जप करंतु। मान्यता अछि गणपति को एही दिन घरे स्थापन करिबा द्वारा भक्तंकर सब समस्या बाधाविघ्न भगवान श्री गणेश दूर करिथांती। एही कारणरू श्री गणेश को विघ्न हर्ता मध्य कहा जाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि एही दिन विशेष उपाय करा जाए तेबे मनुष्य जीवन रे सुख शांतिर आगमन होइथाए। भगवान को प्रसन्न करिबा पई किछि उपाय करिले बहुत जल्दी प्रसन्न हेबा सह इच्छा मध्य पूर्ण होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा सेही उपाय मान विषय रे। तेबे प्रथम उपाय गणेश चतुर्थी दिन भगवान गणेशंकर मूर्ति को अभिषेक करंतु। एहा आपण कौनसी मंदिर को जाई करि परिबे। एहा परे भगवान को निकट रे लड्डू भोग लगांतु एवं सेही भोग को भक्त मान को मध्य रे बांटी दियंतु। तेबे द्वितीय उपायटी होउछि गणेश यंत्र एक चमत्कारी उपकरण अटे, जहा जीवन सब दुख को दूर करिथाए। तेबे ही पवित्र गणेश चतुर्थी दिन गणेश यंत्र घरे स्थापन करिले अत्यंत शुभ होइथाए। एई यंत्र घरे रहिले नेगेटिव शक्ति दूर होइथाए एवं धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइथाए एवं विद्यार्थी माने एही यंत्र को आपनक पाठ पढुथुवा स्थान रे स्थापित मध्य करि परिबे। एहा द्वारा बहुत शुभ फल प्राप्ति होइथाए, पाठरे मन लागिथाए। तेबे एही उपाय को निश्चय करंतु। तेबे तृतीय उपाय हेउछि गणेश चतुर्थी दिन हाथी को सबुज घास खाइबा को देले लाभदायक हेबो। गणेशंक मंदिर को जाई भगवान को निकट रे समस्यार समाधान पई प्रार्थना करंतु, सब दूर होई जिवो। तेबे चतुर्थ उपाय होउछि भगवान गणेश को शुद्ध गाई घी और खंड गुड़ अर्पण करंतु। एहाकु भोग लगाइबा परे एहाकु आनी गोटे धला रंगर गाई को खाइबा को दियंतु। एहा द्वारा आर्थिक समस्या सबुदिन पई दूर होइथाए। तेबे पंचम उपायटी हेउछि किछि खंड हळदी नै सेथिरे 21टी छोट छोट दाना प्रस्तुत करंतु एवं 21टी दुब घास परिष्कार जगार आणंतु, जेपरि कि पाचिला पत्र नथिबो। तो एहाकु भलो भाबरे पानी रे धोई दियंतु एवं 21टी छोट छोट खंड हळदी सह 21टी दुब को नै भगवान गणेश को अर्पण करंतु। एमिति करिबा द्वारा जीवनर सब दुख दूर होइथाए एवं धनजनित समस्या सबुदिन पई समाप्त होइथाए। तो एही उपाय को निश्चित भाबरे एही पवित्र गणेश पूजा दिन निश्चय करंतु। नंबर 6, जदि आपनक चाकरी क्षेत्र रे बाधा आसुछि तेबे गणेश पूजा दिन भगवान गणेश को 5टी खंड गुड़ और कदली को भोग लगाई निजे पाइबा सह अन्य मान को बांटी दियंतु। एही सब असुविधा थिले ता निश्चय दूर होई जिवो एवं भगवानकर जेकोसी मंत्र निश्चय जप करंतु।
ତେବେ ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଳ ବା ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ପରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିବାହିତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ବା ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିବାହର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ମାଲପୁଆ ବା ଲଡୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ବି ପାଇନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନବମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତେବେ ମାଟିରେ ଦୁବ ଘାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମାଟିରେ ଦୁବ ଘାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଥରେ ବି କଦାପି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଜହ୍ନ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମୂଳା ଖାଇବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଳା ଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ତେବେ ଜୀବନର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସମୟରେ କିଛି କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଥା କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ, ବାସି ଫୁଲ, ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ, ଅଧା ଛିଣ୍ଡା ବା ଡେମ୍ଫ ନଥିବା ଫୁଲ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଜିତ ରହିଛି। ତ ଏହିଭଳି ଫୁଲକୁ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଭୁଲରେ ବି କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମିତିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ମମତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର 10 ଦିନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା କରିବା ପରେ ପାପଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ମିଶିଲେ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହେବା କାରଣରୁ ଧନ, ବେପାର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତେଲ, ଲେମ୍ବୁ ଓ କଦଳୀ ଯେତେ ଦାନ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଟା ମିଠା ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେତୁ ଗ୍ରହ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ କଳା ତେଲ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ ଆଦି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ।
ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।